Economic importance of honeybee or byproducts of honeybee. Here, when we study about the economic importance, we should know about the definition of that economic importance. Economic importance is nothing but a advantage of an organism to a nature, to humans, and to environment is called as a economic importance. Here, the honeybees play a vital role in a economy as they give products like honey and its byproducts like bee wax, royal jelly, propolis, bee venom. In this way, these honeybees are considered as a economically important species. These honeybees play a huge economic importance, and these honeybees play a vital role in a pollination of many fruits, vegetables, and crops. So, these honeybees play a vital role in a pollination. These are called as a pollinators. In a single trip of an honeybee during the pollination, they travel around 50 to 100 flowers. But in order to get 1 pound of honey, these honeybees has to follow the 2 million ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀಸು ನೆಕ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲವರಿಂದ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. 1 ಪೌಂಡ್ ಹನಿನ ಅಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬೀಸು ಏನು ಅಂತಂದರೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ vital role in a pollination of fruits, vegetables, and crops. Then variety of different products like honey, bee wax, pollen, royal jelly, and propolis and bee venom can be obtained from these honeybees. So these honeybee give products like honey and its byproducts. Byproducts are royal jelly, propolis, bee venom, pollen, and bee wax. These are considered as honeybee products. So due to the production of these products by the honeybees, these considered as a economically rich and economically important species. In detail, we'll study about what are these products of the honeybee and its importance to the human beings. First one is honey. These ಹನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹನಿದು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು, ಅದನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹನಿ ಅಂತಂದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಹನಿ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ these honey is used as a sweetness in many food products, and from ancestors to till now we are using this honey as a medicinal value, or for the sake of medicinal purpose we are using this honey. So we should know in detail about the honey. First one is chemical composition of this honey. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಹನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 17% ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸು 31%, ಫ್ರಕ್ಟೋಸು 38%, ಸುಕ್ರೋಸು 1.3%, ಅದರ್ ಶುಗರು 9%, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು 0.57%, ವಿಟಾಮಿನ್ಸು, ಎನ್ಸೈಮ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ honey. And also these honey, they are nothing but sugars. So these honey contains carbohydrates, that to the mono and disaccharides.
Then citric acid, gluconic acid, and hydrochloric acid, and some of the minerals are present in this honey. These are the chemical composition of the honey. Next, we should know about the nutritional value. What are the nutritional value ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಹನಿನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹನಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಹನಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹನಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಹನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ 100 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಟು ದ intakers. So these honey is oftenly used as a nutritional value or in a dietary purpose. This honey is used, and this honey will enhance the appetite and ರಿಲೀವಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಇದೇನೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಪೆಟೈಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಸಿವೆನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹನಿನ ಆಫನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಹನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀವ್ ದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿದು ಏನು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಫಟಿಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಟಿಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಟಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ it is more effective in a digestion. And in honey the minerals are present in this honey, so it will aid in a blood circulation. These are some of the nutritional value of the honey. Next comes the medicinal value. ಏನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಈ ಒಂದು ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ದ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಬರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟು. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಹನಿನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹನಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ nutritional value and due to its medicinal value, this honey is considered to be a dietary and rich dietary source. So medicinal value of the honey ಏನು ಅಂತಂದರೆ, it acts as a antibacterial property. ಅಂದರೆ it has the antibacterial property and it will cure cuts, burns and sore throat. This is the picture of a honey, and it acts as a antibiotic property and protects skin and eyes. It will promote growth of a healthy skin and tissues. So it will treat cough, cold and intestinal disorders. These are some of the medicinal value of this honey. And in this honey we studied about the chemical composition, nutritional value and medicinal value. So next we will start with the second product of the honey, that is bee wax. Bee wax, it is a bee sweat. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೀ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೀ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೀ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಬೀ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 8 ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿರರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ in worker bees they have 8 wax glands in abdominal segments, that too in 4 to 7 segments of the worker bee. They have in 4 to 7 abdominal segment 1 pair of wax glands are present. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ 8 ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ. ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಂಬ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದೀಸ್ wax or a bee wax. So from these wax they will construct a comb, and these bee wax have the many economical importance, or it has many use in a cosmetic
industry and in pharmaceutical industry, and many other properties like preparation of the candles, like ointments, medicines, etc. These beeswax play a major role in a present day, and these beeswax give a heavy amount or a heavy economy to the society. So this beeswax is considered as a byproduct of the honeybee, and it is used in many different purpose. So what is the chemical composition of this beeswax? First one, these beeswax contains fatty acids that to up to 70 to 74%, and free acids, hydrocarbons, monoesters, diesters, and free alcohols, and vitamin E. These are some of the chemical composition of the beeswax. Then comes the, what are the uses of the beeswax? This beeswax is used in many different purpose. That the oil obtained from beeswax is used to ಕ್ಯೂರ್ wounds. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು beeswax ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೂಂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಲೂಪಸ್. ಈ ಲೂಪಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರು. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಲೂಪಸ್ಸು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು beeswax-ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ beeswax ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಷನ್. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಲೋಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು beeswax-ಅನ್ನು ಏನನ್ನು ಆಫನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ cosmetic industry, in the field of pharmacetic industry, these beeswax are used. Then making models for ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು beeswax-ಅನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ beeswax ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಏನು ಮಾಡತ್ರಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ beeswax ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ದೆನ್ ದಿಸ್ beeswax ಈಸ್ key ingredient for making shoe polish, sealing wax, glue, oil paint, binding oil, and candles. In the preparation of these oil paints, glue, candles, and shoe polish, this beeswax is used. Then prepare comb, foundation sheet, waterproof materials. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು beeswax-ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವುಡ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ರೇಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ವುಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋರನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು beeswax-ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ರೇಯಾನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕ್ರೇಯಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ beeswax ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. Then these beeswax is considered as a insulator in electronics. These are some of the uses of a beeswax. Due to the different use of this beeswax, it is considered as a important byproduct of a honeybee, and it plays a major role in a economy. Third one is bee venom. Bee venom ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪರೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆನಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವು. ಆ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಡೀತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚುಚಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಈ ಬಿ ವೆನಮ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಎದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕಾನಮಿಕಲಿ ರಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆನಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಎಪಿಟಾಕ್ಸಿನ್. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆನಮಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆನಮು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ವೆನಮನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ
ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವೆನಮ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ವೆನಮ್ ಸ್ಯಾಕು, ಇದು ಸ್ಟಿಂಗರು. ಈ ಸ್ಟಿಂಗರ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಹನಿ ಬಿ, ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಇದರ ಜೊತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೆನಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವೆನಮ್ ಸ್ಯಾಕಿಂದ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆನಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ವೆನಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆನಮು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಿತ್ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಿತ್ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ alkaline gland. Next, what is the chemical composition of the bee venom? It contains bioactive compounds like histamine, meltin, dopamine, formic acid and enzymes. These are some of the chemical composition of the bee venom. Then comes the property. ಈ ಒಂದು ಬಿ ವೆನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೊಯಾಗುಲೆಂಟ್, ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಕೊಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆನಮು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆನಮ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಡೇಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವೆನಮ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಸೆವೆರಲ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ಅ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್. ಏನು ಯೂಸಸ್ ಅದ ವೆನಮ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥೆರಾಪೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್, so called curative toxin to treat rheumatism. It has beneficial effect on central nervous system which is impaired in this illness. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥೆರಾಪೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ರೆಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ CNS, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and it will cure the hypertension, asthma, premenstrual syndrome, hearing and headache and neuralgia. These are some of the diseases and it will be cured by this bee venom. So it plays a major role in a pharmaceutical industry or in a medicinal purpose. It will play a major role in a medicinal purpose, and these venom is used in a ointments. And in a preparation of ointments these venoms are commonly used, and in a preparation of creams also these bee venom is used, and this venom is used as a ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಈ ಒಂದು ವೆನಮನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ವೆನಮ್ಮು ಎದರಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ವೆನಮನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ವೆನಮ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವೀನಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್. It is nothing but a association of the pollen along with the saliva of the worker bee. These royal jellies are prepared. ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಎದರಿಂದ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದರೆ
these secreted from the glands in the hypopharynx. ಈ ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು? ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 67% ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನು 12.5%, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸು 11%, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡು 6%, 10 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ 2 ಡಿಸೆನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು 3 to 5% ಟ್ರೇಸ್ ಮಿನರಲ್ಸು, ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು, ವಿಟಮಿನ್ B5, B6 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ C. These are some of the chemical composition of the royal jelly. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಟರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗಿಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನವೇಡೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೀಸ್ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ತಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಅನಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡೈಟರಿ ಸೋರ್ಸು ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು 2 ಅಥಾರಿಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ 5th ಒನ್, ಪ್ರೊಪಲೀಸ್. ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಿ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿ ಗ್ಲೂ ಆರ್ ಅ ರೆಸಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬೀಸ್ by mixing saliva and bee wax with exudate gathered from the tree buds and sap flowers. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರೀ ಬಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಲೈವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಪೊಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಪ್ರೊಪೊಲಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೀಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೊಲಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಂಬೇನು ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೋಂಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೋಂಬನ್ನು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಪೊಲಿಸ್. That to the small gaps around 6 millimeters small gaps can be filled with these propolis. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೊಲಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಒಂಥರ ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂ ಥರ ಇರುತ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸು ಟ್ರೀ ಬಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಲೈವ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರೊಪೊಲಿಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೀಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ಲೂ ಆಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಬೀಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅ comb, that too about the 6 millimeter size. And these propolis chemical composition is complex resinous mixture contains approximately 50% of resin and balsam, 30% of wax, essential percent of aromatic oil, 10% aromatic oil 10% and pollen 5%. These are some of the chemical composition of the propolis.
ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರೊಪಲೀಸು. ಈ ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೀ ಸ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಲೈವ ದೀಸ್ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲೀಸನ್ನು ಆಫನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಪಲೀಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರೊಪಲೀಸನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಎದಕ್ಕೆ ಸಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಒಂದು ಕೋಂಬ್ ಐತಿ, ಆ ಕೋಂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಮಮ್ಮಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಮ್ಮಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲೀಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇದ್ರದ್ದು ಏನೂ ಇದು ಆಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಮ್ಮಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಪಲೀಸನ್ನು ತನ್ನ ಸಲೈವ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಯಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಹನಿ ಬರುತ್ತಾ, ಬಿ ವೆನಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಪ್ರೊಪಲೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹನಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ these honey bees play a major role in a pollination. So these act as a ಪಾಲಿನೇಟರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಹನಿ ಬೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವೇನು ಸೋಷಲ್ ಬೀ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಈ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 1 pound of honey, these honey bees has to travel the 2 million flowers. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದೀಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 2 million flowers ಟು ಗೆಟ್ ದ 1 pound of honey. ಅಂದರೆ 1 pound of ಹನಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ 2 million flowers ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. This is about the economical importance of the ಹನಿ ಬಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ ಹನಿ ಬೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹನಿ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಹನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸು, ಬಿ ವೆನೋಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇದು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹನಿ ಬಿ.